盼望我们的家人们借由这70周年，能够再次鼓励他们，要好好的回到神的家当中，神的教会当中，也特别不要忘记信仰的根是从巴里湾部落开始的。赞美主，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哦，赞美主，哈利路亚，哈利。Tu sakaya rumiat I marare a ira I kaayau no。若我们遗忘了我们过去巴里湾部落是怎么样被神来带领的话，我们就会忘记这个信仰的根。若我们没有这信仰的根的话，我们不管到哪里，我们的信仰是漂浮不定的。虽然牧师还不知道我的祖先过去认不认识这位主，但是牧师相信，当我们的祖先来到这地方的时候，我相信一定有神的带领。阿们。过去早期，我们迁徙是从复原，这个部落来迁徙。那在这样子的迁徙过程当中，还没有来到现在，这一个居住的土地上，或许我们好像就如同以色列人在旷野一样，曾经埋怨神在吃的方面没有水，没有食物，就是这样子的关系。我们部落族人从里面慢慢的迁徙过来到现在的居住地方，我相信这也是神的带领，来到现在巴里湾部落这个土地上。牧师相信这是应许之地。每听到长者们在分享他们在转变信仰的这个过程当中，虽然现在还活着的这些长者们可能过去可能5岁、6岁、7岁、8岁，但是他们的记忆很深刻。他们的父母亲这些更年长的长辈们，他们福音一进来，他们二话不说来跟随这位主，跟随耶稣基督。Kami saya wai meyan sama wa satu wawa kami tiao ta isumur kami wawa ala sumur sanai gumato asai mana tiao saka uaro ani sama wan itini to Tini tu rumah nasi buat. tini anu cima-cima to sinsi tini sa rumah sa sepato gumpi sumulai aro sana itini rumah ai mana ko tatusa kuno tirai batan sai kuni tirai batawalong maro ai tini to mamaro pasibana iti au to no kane no ayana nai no kawas ta nan mahan ke mi au tumu so te ke mato asai kira ta ira to kia itira ira kia pili hayan yam Itsua saka cecai pilih hayat. Ni. ya palu maani utamu nadi tia aro saka mi tira kira ta tusa ka maro anyam tira unu ta palu ngai ka maro ani putaran ini tai ta ter kamiro na Sakatusa. hai sakatusa Sakatusa tu itini. hai Ya rumah ni Cengcing Syungan ini. tai mana ta nani tira hawe Ni masa. Dia tadihin ni rumah ni Cengcing Syun 还是ya Oh, ayah tadihin na rumah ni Afir. hai tai ta nani tira kami hau ira tu kuca ciao nya mato asai kira ya tai ni ai mi pasibana tusuan mato asai anu kawasanau ta masamar tati tu itini anu ko kiukai satu masamar itirau ni babal satu cara saka ufu lo itirani wala ikira suta
aka itiran taku kiu kai sanja ya itiri wataan atau tiri tawalung tati itiri ilanu sayan. Kami wawai justru menanam kami kia wawaira ni samohoan. Malah ilangai kami ya wawaira i mahya makahit na wawaira hatiya sa kami kira. Ya wawa. Hai. Mataasay ko ayaw sa wawa i kaya san mi tuur ko wawa kira. Mahanay ko pipa soalin iti ho i pinay sa itiniti sa mohon ya alawin ne. Alawin tini. La minto mi sinto ya itini lang tak milali usira. Sintu kami. Sa ay sa rumah-rumah kami tu pituuran. Napin hengau, atapin hengau. Umemi 这样子，基督是基督了。kami 很多孩子先到教会，长者们才到教会。但是其实应该是说，长者们来认识这位主的时候，可能在这个当中，小孩子们是一窝蜂全部进到教会，因着萨姆焕牧师的孩子们也一样在这当中来陪伴他们，然后所以就会变成孩子们都玩在一起，所以他们就进到教会。那进到教会就会接触到神的话语。很多都是神迹在这当中，因为他们在这当中也有圣灵充满过，身体开始不自觉的一个发抖，甚至也有长者们说，有孩子的身体在发光。sa tira makatsana ni Papa tengah sa ikiu kay mapanata bawahan niya kiu kay makamat mata nira sana tini tengah sa ila rumah Madiatu unu Amerika kutatiau nira hai nasaan ang tu milihai tu kami tiraw sa acinan iraho itin sa acin nan jua ay tira ulalay at mantu milihai kami itira baharsan ira cicu musun mawakang itira rumah na acin tangso sa mahantum mahaya ku cacaura mahsalu unu Amerika cacaura nenang hanya cohol nyari ku airai masengar kira ya kaputihra matswa ya kamay nira mahaen kya cohol nya kamay ra itipan sabto yo iklipai tama itsang kya pananahya na acina。其实小时候我们这个有时候小孩子可能也不知道怎么解释了哈。有妈妈记一下陈金春吗？他的名字啊，金木座啊。以前他常常带我们去山上啊，或者说去有找一块大石头就在那边聚会，哦，就带领我们这些主日学，大家都很愿意，都很快乐的去那边参加去接受。我记得是在哪一个家哈，然后做1个礼拜，然后就是有一种也不知道是你在做什么，就是很自然的那种，就是说会做一些那种就会在就很好像是被圣灵感动还是怎样哈。而且当时他们就讲说我们翻滚的地方就是湿这样，而这我就觉得是说这个也是一种是上帝给我们这样的机会吗？是不是上帝喜欢小孩子，然后就到我们这个身上，然后去做他的一个见证？这个部分我真的是我没有办法去用我自己的那个说法，或者说用我自己的想法来去做解释，这是很奇妙很奥妙。上帝能够在我身上，然后可以做一些更多的见证，我都愿意去做，因为我觉得这是好事。我觉得是说我们应该要把
上帝的福音应该要传达每一个角落，这个才是我们的责任，这是我们目前最迫切的要做的功课。到巴里湾教会，光是距离就会给我一个很大的一个挑战，需要徒步到1个小时、2个小时这样的一个路程。所以回想到过去长辈啊、牧师他们是如何的这么辛苦的把福音带到巴里湾这个部落里面，所以他们的精神我是很令我感佩的。这也是给我一个很大的未来在牧会的工作上这一个很大的激励。距离有多远，你就是要把福音传到需要福音的任何一个地方。我想这个也是耶稣基督叫我们，是给我们的一个大使命。我在这边服侍3年，在这个期间呢，就看到巴里湾部落的所有的萨里嘎嘎，他们真的是很热心。早上凌晨3点多、4点多，他们就陆陆续续会到教会去晨更礼拜。你知道以前没有电灯，我们都是用油灯上那个看书，所以教会当然他们那么早去教会也不会是有灯的。那时候教会不是在那边，教会是在那里，然后是用茅草屋盖的，不管刮风下大雨，他们还是一样，就是都会起来去晨更礼拜。巴里湾教会的信徒是非常的单纯，又好客，非常的懂得去尊荣前往教会实习，或者是去传福音的这上帝所差派的工人，是这样。这个是难能可贵的，在一个深山里面还有那么虔诚，非常的热爱主耶稣。这个是在我的印象当中，这是现在回忆起来就是一幅很好的福音的图像。Satabang tukako ami haraka mi chiwa samanen kunini a salikaka ta maghapinang makrit ko pinangan nuni kafana nunangra itini ichiwamaan san kako saka katanian makotoran hawi awa ay ko kapah mi nukayay irato toran hawi在kapisumut itini ikyokay saka 我花了1年的时间，带动所有的众弟兄姐妹们在祷告会的当中，一定要为你们每一个自己的子女，为他们的工作，为他们的信仰生活而祷告，整整花了1年的时间。到了第2年的时候，将要过年了，那我就想说，教会一定要有新春感恩礼拜，所以我特别吩咐他们，如果是新春感恩礼拜，一定邀请你们的孩子，乌嘎达夫多，乌嘎嘎哇多嘛什么嘛的，没那么大当，把带您一定一口个没厉害，但麻烦那长了好多，嘛安古尼阿口个，只嘛爱过把人们带。Cima aiko wama mitai tin kakaranay han ko hatong namako ni pagkawa na itini saranan。果然，在第2年的新春感恩礼拜，这个巴里湾教会涌进了，不仅仅这个教会满满的，还到这个教会的大门口，甚至两边这个周边有太多的年轻朋友们进来。
其实我听到外面就在讲说啊，你们丰年祭啊，不是要祭以前的祖先啊？有人会去想说，我们的风俗民俗传统就是这样啊，为什么要去改变啊？为什么会跟信仰会结合在一起啊？有的人会这样想，因为每一个时代都有它的那个，比如说文化跟信仰的拉扯啊。但是现在我们可以把文化、信仰还有生活，把它囊括在一起，这样不是更好？如果说把它分开，如果说信仰归信仰文化归文化，那这样会很容易变成对一个部落的信仰来讲，是真的一大的伤害。我们的前头目，古难头目，我觉得他给我一个很棒的一个观念。他说，或许过去我们有米弗迪克的这样子的一个方式，那过去米弗迪克是因为了要去谢什么，但是现在我们不用去用这样子的方式去感谢。牧师也很喜欢米弗迪这个很喜欢的意思是，哇，这个有它很深的意涵。我相信这是一个很正面，我会觉得是很肯定，因为他们知道怎么样子去敬畏，因为人总是在敬畏当中去学习。牧师也很感谢，我常常感谢我的祖先，把我们带来这个地方，让我们有，甚至到后来有这样的信仰的一个转变，我很感谢，我真的很感谢。那只不过我不用这样的方式了，我已经不用这样的方式来去感谢，而是在祷告当中去纪念，甚至有的时候我们对天空呐喊，去感谢他们。我相信这也是一个很棒的一个不一样的一个方式和一个美意。那古纳姆头目呢，在这当中也持续鼓励我们，教导我们，当转换的过程当中，其实最重要的不要偏离神。所以曾经有人说，你要做阿美族，你就不能做基督徒；你做基督徒呢，就不能做阿美族，就变成这二元化。那是因为误解了，在上帝的创造没有把人类把它分化，变成是文化人跟宗教人。其实我们都是因为宗教才有这个发展它的文化。在创世纪的第1章的第26节，原来所有的人类都是上帝所创造的那边有记着说，是上帝用他的形象来去造人，所以在上帝的眼光，所以没有所谓的贵贱贫富这样的一个所以我们可以了解到这个创造论呢，我们是属于上帝的这样的一个关联性。所以现在特别是台湾长老教会在教会里面的宣讲，特别在强调这一个你来就是用阿美族的方式来去敬拜上帝，因为我们不可能变成以色列人我们是上帝所创造的当地的人，就有当地的这个生命的现象呢，来去敬拜上帝。这个是上帝如果我们否定了我们自己的话，也就等于否定了那个创造我们的那个上帝。文化和信仰是不会分开的，因为文化就是生活，生活就是文化，信仰就是生活，生活就是信仰。因为我们还活着的时候，我们的文化就往前进。当我们文化往前进的时候，不要忘记为什么过去我们的长者们会让我们现在会有一个感恩礼拜，是因为我们所有的一切是神带领我们。特别或许我们过去是有一个记忆的方式，用这些文化记忆的方式，但是牧师要说，为什么他们愿意去做一个改变，让我们先来感谢神，是因为他们知道是神带领我们巴里湾部落，阿们。所以我们前面才会先感谢神，不要忘记，这是必须要再次来跟每一位嘎巴来去分享，说为什么别的部落是这样，为什么巴里湾部落是这个样子。而是我们的马图阿塞都知道他们所做的一切，他们多辛苦，但是他们知道这些辛苦，他们所做的，他们要先荣耀我们的神，所以我们才会有现在的我们。不要害怕去接触文化，也不要排斥福音。我们都一直在学习别人，去找到文化，去找到我们自己属于我们自己的生活方式。不要忘记福音是属于在地的，圣灵就很像水一样，
你把水放在圆形的水杯里面，它就是圆形的；你把水放在方形的水杯里面，它就方形。所以神的带领、福音的带领，在地化，它就会适合是阿美族的文化，它就会是适合是阿美族所生活的范畴里面。所以，好好的回到我们部落里面去找我们的文化，我们就不会因为别人怎么说，导致我们会觉得说，好像我们不是很传统。不，我们不是不传统，而是当我们在面对传统的过程当中，其实我们用什么样子去框架了这个传统，过去的传统，我们能够到多传统呢？牧师也曾经问马多阿塞过，我们过去的传统到底是什么？马多阿塞也真的很说不清楚。他说过去就是这样子啦。那过去在更早的传统会不会没有那么复杂呢？或许是不是更简单呢？鼓励我们每一位年轻人，若是你要找文化，好好回到我们巴里湾部落，好好跟这些长辈们相处，不要忘记巴里湾部落的长者们为什么这么愿意去做转变。这个也是在我们的文化里面。感谢主，今年70周年，巴里湾教会要升格为堂会。大家都说巴里湾小小的一个部落，人数也没有很多，那怎么样能够升格为堂会？那感谢主，其实这也是巴里湾教会持续去鼓励我们在外地工作的家人们，所以他们的11奉献，我觉得这真的是一个很大的一个见证，在对于巴里湾部落和巴里湾教会，他们都将11奉献给巴里湾教会，然后把建堂奉献、把感恩奉献都奉献给巴里湾教会。所以对于教会所要做的事工，不会有很多的一个缺乏。我相信这也是神的美意。首先，真的要感谢主，也谢谢我们巴里湾教会的所有的弟兄姐妹们，因为有这样子的一个坚持，有这样子的一个氛围，我们才有今天的70周年。因为主的带领，让我们有这样子的一个信心，有这样子的能力，有这样子的力量，来接受，来升为堂会。升堂会不是在开玩笑，我们是要把我们的信仰要抬高，我们要把信心要拉高，我们要把眼光放远一点，我们才有未来。只要有人其实发展是有可能的。跟在地连结只有一个，就是福音跟文化是要做结合的。意思是这个福音呢，必须落实在整个社区里面，整个部落，不管你的部落有多偏乡，只要有人就给了。即使偏乡，应该来讲，对年轻人是没有吸引力的。但是一旦有产业在这个地方被扎根你不要说年轻人了很多人都会想回来。那这个教会呢，其实不是没有潜力它是非常有潜力。那它有潜力，它怎么发挥？它一定到达一个水平，然后可以自立自主。那太巴堂教会呢，赶快先把这个大手牵小手的这个部分呢，把它弄好。善用了这个所谓的中大型的教会的力量呢，去扶持，让这个教会呢能够重新再把过去它原来有的潜力呢，再开发出来，只是小小的一个协助陪伴，可能就会让这个教会呢，这个大大的复兴。盼望不久的将来，这个巴里湾，让所有的人都看得到，让这个世界刮目相看。
我们巴黎湾虽然是小小的一个地方，虽然是在这个深山里面，但是当他们看到的时候，他们也会投入所有的心在这个地方。很可能这些出外工作的人退休之后，更是涌进回到自己的部落，参加部落的整个活动以及教会的整个信仰生活的计划。感谢上帝，过去的70年不断的透过不同的传道人以及信徒们的这样的一个信仰的栽培让这个教会能够继续。那么今天也听到了巴黎湾教会要从智慧升格为堂会，有进一步的这个更重的这种责任，来带动教会跟部落这样的一个生命。所以祝福巴黎湾教会在未来的70年的这个进程当中，能不能依靠上帝能够坚持你们的信仰，所以使这个部落呢更加成为台湾原住民或是阿美族最典范的一个信仰的一个部落。里外的青年们，不管你是在北部、在西部、在南部或者在东部的所有年轻人，你真的要有信仰。你没有信仰，你的心可能没有办法去依附你所面对的很多的事情。相信那个看不见的力量是值得我们去祈求，让它给你生命更丰富，更有生命力。对巴黎湾的展望，当然是更渴望说每一个巴黎湾所有的萨利嘎嘎都能够秉持着自己马杜阿塞传承下来的信仰，能够抓得牢，能够抓得紧紧的。这个部落，你看这个部落伊拉古亚啦，伊拉古菲瓦啦，有庙吗？没有嘛。这个应该值得感谢上帝的，就是说这个真的是上帝所祝福的。像那个主顾牧师他说，巴黎湾是牛奶与蜜之地。所以那都虽然看起来什么 7-11 也没有，什么都没有，但是还是丰富的。好，所以Mangarai kaku tu kahatsai nu sali kaka伊拉古马扎卡泰falucu mitier itini ikawas anu ijua tu，不管你在哪里，你都能够身为一个巴黎湾，也能够借着你巴黎湾的信仰广传出去。虽然这个部落是不起眼的，但是我们借着我们自己的信仰，能够建立一个更美好上帝所需要的一个部落。要迈入到70周年，即便现在人口渐渐的老化，我觉得只要有这个信心凭着就是跟神连结在一起的时候，这个教会仍然有盼望。我相信神的同在可以吸引人，能够吸引什么呢？部落的孩子们长期以来在外面的去打拼工作的，其实神的福音是有力量的，有能力的，神的荣耀会吸引他们回来。只要这个教会有一个很好的见证，就是持续坚定这个信仰。未来我相信我们都持续做，我们也期待我们巴黎湾部落能够有更多委身的一个器皿。未来我们的青年也看见教会的需要，巴黎湾教会不是希望未来不是只有1位牧者，可能2位牧者、3位牧者做更多不一样面向的一个服事。那可能未来的现在的70年，展望未来的70年，我相信这是我们持续要去突破、持续要去看见的是，我们要兴起更多神的精兵、神的器皿来为主来传福音。巴黎湾社教70周年，70周年，社教70周年，有你有我，传承宣教使命，传承宣教使命，耶。